Welcome to our English class. Today let us go through the activities in the chapter Best Investment I Ever Made. Activity 1. How does the writer contrast the past and present lives of Mr. John? Pick out appropriate sentence and expression from the story and complete the following table. ഇവിടെ റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ജോണിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫും പാസ്റ്റ് ലൈഫും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസ്റ്റ്, ദർ ആർ 2 columns, പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റിൽ ദ യങ് മാൻ ഹാഡ് ഫാളൻ വിക്ടിം ടു ലോസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. പ്രസൻറ്റ് interested to study the methods employed in dealing with cases of backward, maladjusted and delinquent youth. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ ജോൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബെറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോഴ്സസ്. പ്രസൻറ്റ്, ഹി ഈസ് എ സോളിസൈറ്റർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കോളം, ഹി ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് പ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഹിസ് ബിലോങ്ങിങ്സ്. പ്രസൻറ്റ്, he visits summer recreational camps and settlements in New York. Fourth, he took money from the office safe. He is active in the youth welfare. Past, to commit suicide, he had turned on the gas and shut himself in the room. At present, he is working as a director of a charitable organization which try to resettle derelict children. Now activity 2. Do you think the title of best investment I ever made is appropriate to the story? Why? Consider the following questions. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഈ സ്റ്റോറിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Consider the following questions. What does the word investment mean with special reference to the story? എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? In the story, the word investment mean the help the narrator gave the boy who was in trouble. Next, what are the other meanings of the word investment? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, വേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേറെ എന്തെല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് മണി for getting profit, like buying shares or starting a business or company. Next, why does the narrator describe his investment the best? എന്തുകൊണ്ടാണ് നരേറ്റർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The narrator described his investment the best because it changed the life of a man. With 7 and 10 shilling, the narrator changed a bad boy into a solicitor and the director of a charitable organization doing the work of rehabilitating delinquent youth. Next question. Read the following description from the story. നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ അല്ലേ. He was in his early 40s, rather short in build, with a fair complexion and clear blue eyes. His thin hair had begun to recede from his forehead. His dark suit, sober tie and rimless spectacles gave evidence of a serious and reserved disposition. ജോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലെ, how does Cronin describe the general appearance of Mr. John? എങ്ങനെയാണ് ക്രോണിൻ എങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ ജോണിനെ ജനറൽ അപ്പിയറൻസിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എന്തൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ പറയണത്? മിസ്റ്റർ ജോൺ ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് 40 years, നോട്ട് വെരി ടോൾ. ഹി ഹാസ് എ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് ബ്ലൂ ഐസ്. ഹിസ് ബാൾഡിംഗ് ഹെയർ ഈസ് റിസീഡിംഗ് ഫ്രം ഫോർഹെഡ്. In his dress codes, dark suit, sober tie and rimless spectacles gave him a serious look. But in the second question,
What are the words which the author uses to describe the hair, eyes, complexion, മിസ്റ്റർ ജോൺ? മിസ്റ്റർ ജോണിനെ ഫസ്റ്റ് പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ പിന്നെയും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ? പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹെയർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹെയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിൻ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹെയർ എന്ന് എഴുതുക, തിൻ. കോംപ്ലക്ഷൻ ഫെയർ, ഐസ് ക്ലിയർ ബ്ലൂ. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ നൗ റീഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ അബൌട്ട് 2 ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഡു യു നോ ഹൂ ഈസ് ദീസ്? നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ 2 പിക്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്? യെസ്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഫാഗിൻ ഓഫ് ഒളിവർ ട്വിസ്റ്റ്. ഒളിവർ ട്വിസ്റ്റിലെ ഫാഗിൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഹി വാസ് എ വെരി ഓൾഡ് ഷ്രിവിൽഡ് മാൻ whose villainous looking and repulsive face was obscured by a quantity of matted red hair. Next one ആരാണെന്നറിയോ? The second picture is J.K. Rowling, who became famous by her Harry Potter series of novels. ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓതറാണ് ആര്? ജെ കെ റൗളിംഗ്. അപ്പോൾ അവളെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഹെർ ഫേസ് ഈസ് ചിയർഫുൾ ആൻഡ് റാഡിയൻറ്റ്. ഷീ ഹാസ് എ ബ്രോഡ് ഫോർഹെഡ് വിച്ച് ഈസ് പാർഷ്യലി ഹിഡൻ ബൈ tresses of golden hair. Her blue eyes look keen and searching for clues for her next story. Her long nose is another prominent feature of her face. Her smile is warm and pleasant. Okay, now there's a work for you. Now prepare a brief description about your friend or a film star. Next നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് എഴുതണം. ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മുഖം, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഭാവങ്ങൾ, ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്, അവർ തിന്നാണോ, ഫാറ്റാണോ, ടാളാണോ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ആ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്പീച്ച്. From a state of loss and despair, John came to a life of success and joy. He intervened wholeheartedly to bring about a change in the miserable life of many young men. അപ്പോൾ ജോണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വാട്ട് ഹിൽ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ഡു സോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് ലെസൺ ഡു വി ലേൺ ഫ്രം ദ എവൻഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ജോൺ? എന്ത് ലെസനാണ്, എന്ത് പാഠമാണ് നമ്മൾ ജോണിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഡിസ്കസ്. ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കണം. ഓക്കെ, my dear principal, teachers and students, today I'm going to talk on the topic self-help is the best help. We all heard about the story of John. John's parents were dead. His uncle helped him to get the job of a clerk in a London solicitor's offices. Okay, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Let's start our speech. Okay. Next, activity 5. The story is told from the point of view of the narrator. This is called the first person point of view. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ A.J. ക്രോണിൻ്റെ വ്യൂയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് I was suddenly aware that one of them was was closely looking at me എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലേ ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത്. ഒരാൾ എന്നെ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. ദ പ്രൊനൗൺ യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഈസ് ഐ. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊനൗൺ എന്താണ്? ഐ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ചേഞ്ച് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നറേറ്റീവ് ടു ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ യൂസിങ് ദ പ്രൊനൗൺ ഹിം. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? തേർഡ് പേഴ്സൺ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
തുടങ്ങണം. ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് ദ നറേറ്റേഴ്സ് വോയേജ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മാത്രം തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ.